Dear students, I am Kannan, your math teacher. In this video, you will learn 12th mathematics, chapter 2, complex numbers. The next concept is conjugate of a complex number. So in this section, we study about the conjugate of complex number in geometric representation and the properties with the suitable examples. So geometrical representation and suitable example for conjugate of a complex number. This is a concept. So now the definition 2.3, the conjugate of the complex number x plus iy defined as the complex number x minus iy. So the conjugate of x plus iy is x minus iy. So this is the first concept. The complex conjugate of z is denoted by z bar. Z is a complex number, the conjugate of z is denoted by z bar. To get the conjugate of the complex number z, simply we change I by minus I in z. In the complex number z, you have to change the format is I into minus I. For instance, if you have a 2 plus complex number 2 minus 5i, the conjugate of 2 minus 5i is 2 plus 5i. The product of the complex number with the conjugate is a real. So for instance, okay, you can take what is that now? First subdivision, x plus iy is a complex number, the conjugate is x minus iy, so that is equal to, if you multiply these two, so what is that, a plus b into a minus b, a square minus b square, here a is x, x square minus b வந்து iy, so iy the whole square, a square minus b square, x square as it is, I square is a minus 1, minus a minus plus y into square y square, the x square plus y square. In the second subdivision, an example is given for this idea. What is that? 1 plus 3i into 1 minus 3i. So you can take that a plus b into a minus b, a square minus b square formula, you will get 1 plus 9 equal to 10. So hereafter you can, if you want to find out the product of the number and its a conjugate, just you take the real part square plus imaginary part number square. That is enough. No need to take the I. Here real part is 1, imaginary part is 3. So 1 square plus 3 square, like that. For x plus iy, x minus iy, just you take it as an x square plus y square, that is enough. Okay, geometrically the conjugate of z is obtained by reflecting z on the real axis. Reflecting z on the real axis, that is a conjugate. Conjugate of z is obtained by reflecting the z on the real axis. So geometric representation of conjugate of a complex number. So it is an imaginary axis, there is a real axis. So ordered pair for what is that one? Minus 2 plus 3i is a complex number. So the ordered pair is minus 2 comma 3, minus 2 comma 3 in the second quadrant. Then conjugate is minus 2, I is replaced by minus I, minus 3. So we will take minus 2, minus 3 is in the third quadrant. So this is a actual complex number, this is a conjugation. So reflecting z on the real axis, it is a real axis, reflecting with the real axis. This is also, this is a general form. X plus iy is a complex number, the conjugate is x minus iy. So x plus y, both are real, both are positive number, both are the positive number in the first quadrant. Then x minus iy, x is a positive, y is a negative. So that is in the fourth quadrant. Now x minus iy is the reflection of x plus iy with the real axis. Okay. So this is a conjugate of a complex number, and this is a conjugate of a complex number concept. Next, note. The note set, the two complex number x plus iy and x minus iy are conjugate to each other. X plus iy is a conjugate of x minus iy. X minus iy is the conjugate of x plus iy. That meaning is the two numbers conjugate to each other. Conjugate to each other. The conjugate is useful in division of complex number. If you want to divide a complex number, we need a division of a complex numbers. ரெண்டு நம்பர் வந்து டிவிஷனில் இருக்குது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த கான்ஜுகேஷன் கான்செப்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கேன் பி ரீப்ளேஸ்டு வித் த ரியல் நம்பர் இன் த டினாமினேட்டர். ஸோ டினாமினேட்டர் வந்து நம்ம ரியல் நம்பர் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மல்டிப்ளைங் த நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் பை த கான்ஜுகேட் ஆஃப் த டினாமினேட்டர். இன் த டிவிஷன் மல்டிப்ளை அண்ட் நியூமரேட்டர் multiply by numerator and denominator by the conjugate of the denominator. Okay, this process similarly to rationalization of the denominator to remove the shorts. Okay, in the 9th standard படிச்சிருக்கோம்ல shoots, அதில் வந்து ரேஷனலைசேஷன் டினாமினேட்டர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கான்ஜுகேட் எடுத்து மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணோம் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில். ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்.
So first property number 1 என்ன சொல்றாங்கன்னா z1 plus z2 whole bar equal to z1 bar plus z2 bar. So the wordல சொல்றதா இருந்தா sum of the conjugate of two complex number equal to sum of their conjugates. ஸோ முதல்ல இதுக்கு ஆட் பண்ணி கான்ஜுகேட் எடுக்கிறதும் தனித்தனியாக கான்ஜுகேட் எடுத்து ஆட் பண்ணுறதும் ரெண்டு ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி டிவிஷன் z1 minus z2 whole bar equal to z1 bar minus z2 bar. And the third one, product z1 into z2 whole bar equal to z1 bar into z2 bar. And division z1 by z2 whole bar equal to z1 bar divided by z2 bar. Z2 must be not equal to 0 and denominator 0 வந்து it's undefined ஆயிடும். Z2 must be not equal to 0. Next fifth property என்ன சொல்றாங்கன்னா real part of z is equal to z plus z bar divided by 2. ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் நம்மளோட கான்ஜுகேட் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை 2 பண்ணோம்னா you will get a real part of z. அதே மாதிரி imaginary part of z is equal to z minus z bar divided by 2y. Right. Next seventh one, zn whole bar equal to z bar whole to the power n. Z to the power n-க்கு நம்ம பார் எடுத்தாலும் z-க்கு பார் எடுத்துட்டு அப்புறம் அதுக்கு n எடுத்தாலும் both answer is same where n is an integer. n வந்து இன்டிஜரா இருக்கணும். If z is a real if and only if z equal to z bar. So it is an important condition. Z எப்போ ரியலா இருக்கும்னா if and only if z equal to z bar. ஸோ இந்த if and only if கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா z is real அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன் இருக்கும், இந்த கண்டிஷன் இருந்தால் இது இருக்கும். அப்போது here to here possible, here to here is also possible அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதான் if and only if. அதே மாதிரி if z is a purely imaginary if and only if z equal to minus z bar. ரியலுக்கு வந்து z equal to z bar, imaginary எப்படி இருக்குன்னா z equal to minus z bar. And the 10th property is z bar of bar equal to z. கான்ஜுகேட்டுக்கு அகெயின் கான்ஜுகேட் எடுத்தோம்னா என்ன ஆயிரும்னா தட் யூ வில் கெட் ஒரிஜினல் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படி கிடச்சிரும். ஸோ z bar of bar equal to z. ரைட்டு. இதில் ஒரு ஃபியூ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் வெரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க, அதை ஒரு தடவை பார்த்துடலாம். ப்ராப்பர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு என்ன எதை எடுத்திருக்காங்கன்னா எனி டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் z1 and z2 z1 plus z2 whole bar equal to z1 bar plus z2 bar. இதை வெரிஃபை பண்ணுறாங்க. z1 வந்து ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் வந்து x1 plus iy1, z2 ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் x2 plus iy2, x1 x2 y1 y2 belongs to the real number. இப்போ நான் இந்த கான்ஜுகேட் எடுக்கிறேன் z1 plus z2 whole bar equal to, அப்போ z1க்கு பதிலாக அந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம், z2க்கு பதிலாக அந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் ஹோல் பார் எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ x1 plus x2 plus i into y1 plus y2 ரியல் பார்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இமேஜினரி பார்ட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு அது ஹோல் பார் அப்படி இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இட் இஸ் அ சிங்கிள் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் x1 plus x2 plus i into y1 plus y2 இஸ் அ சிங்கிள் நம்பர். அப்போ இதுக்கு கான்ஜுகேட் எடுக்கணும்னா i is replaced by minus i. அப்போ மைனஸ் ஆஃப் i into y1 plus y2 எடுத்துட்டாச்சு. இப்போ அந்த மைனஸ் வந்து செப்பரேட் பண்ணுறோம். x1 minus i into y1, x2 minus i into y2. அப்போ திஸ் இஸ் அ கான்ஜுகேஷன் ஆஃப் z1, திஸ் அ கான்ஜுகேஷன் ஆஃப் z2. அப்போ ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதுக்கு நம்ம கான்ஜுகேஷன் எடுத்துக்கிறோம். இதை வந்து we can extend up to the எனி நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ். இப்போ z1 plus z2 ரெண்டுக்கு மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம். இதை வந்து we can extend up to n terms வரைக்குமே இதை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். ரைட்டு. அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ப்ராடக்ட் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லியிருக்காங்க. z1 z2 whole bar equal to z1 bar into z2 bar where x1 x2 y1 y2 belongs to the real number சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி z1க்கு ரெக்டாங்குலர் நம்பர் வந்து x1 plus iy1 எடுத்தாச்சு, z2க்கு வந்து x2 plus iy2 எடுத்திருக்கு. இப்போ ரெண்டையும் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம். ப்ராடக்ட் பண்ணுற ரூலாம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், ஆல்ரெடி போனதுலேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ரியல் பார்ட் மல்டிப்ளை பண்ணால் ரியல் பார்ட், இமேஜினரி மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரியல் பார்ட் கிடைக்கும். ப்ளஸ் i இன்ட்டு ஒன் ரியல் ஒன் இமேஜினரி ஒன் ரியல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இமேஜினரி பார்ட் கிடைக்கும். இப்படி ப்ராடக்ட் எடுத்த பிறகு அப்புறம் அதுக்கு கான்ஜுகேட் எடுத்திங்கன்னா ப்ளஸ் i இஸ் ரீப்ளேஸ் பை மைனஸ் i அப்படின்னு கிடைக்கும். அப்புறமா அகைன் நம்ம என்ன செஞ்சிடோம்னா அகெயின் சேஞ்ச் இன் டு த ஒரிஜினல் ஃபார்ம், இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறோம். இல்லைனா இந்த கான்ஜுகேட் ரெண்டு எடுத்து ப்ராடக்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். ரெண்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து z1 z2க்கு மல்டிப்ளை பண்ணி கான்ஜுகேட் எடுத்து வர ரிசல்ட்டும், z1க்கு z2க்கு தனித்தனியாக கான்ஜுகேட் எடுத்து அதுக்கு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி வரக்கூடிய ரிசல்ட்டும் ரெண்டு சேமாக இருக்குது. z1 z2 whole bar equal to z1 bar into z2 bar வருது. இது ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்பர்ட்டி, ஈஸியாக நீங்களே பண்ணலாம். அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் z is purely imaginary if and only if z equal to minus of z bar. ஸோ z equal to minus z bar இருக்கும்போது அது எப்படி இருக்குன்னா பியூர்லி இமேஜினரியாக இருக்கும். இல்லை பியூர்லி இமேஜினரியாக இருக்கும்போது z equal to minus of z bar இருக்குன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன சொல்கிறோம், z equal to x plus iy எடுத்தாச்சு. அண்ட் தென் z bar equal to என்ன சொல்கிறோம் x minus iy அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம். ஏன்னா அதனோட கான்ஜுகேஷன் i is replaced by minus i பண்ணியாச்சு. அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்துக்கிறோம், இந்த கண்டிஷன் எடுக்கிறோம், z equal to minus z bar அப்படின்ற கண்டிஷன் எடுத்துகிறோம். இந்த டபுள் ஆரோ மார்க் இண்டிகேட் if and only if, இதில் இங்கே வரும், இங்கேருந்து இங்கே போகுன்ற மாதிரி டபுள் ஆரோ மார்க் போட்டே வரும். இப்போ zக்கு x plus iy that is equal to minus of conjugation x minus iy.
இப்போ நான் சரி மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ஒய்ன்னு வரும். ஸோ எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வரும். இந்த மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆகும். அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து 2x வரும். இங்கே ப்ளஸ் ஐஒய், இங்கே இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஐஒய் இருக்குது. இங்கே வந்து மைனஸ் ஐஒய், ப்ளஸ் ஐஒய் மைனஸ் ஐஒய் கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ 2x = 0, x = 0. எக்ஸுன்றது ரியல் பார்ட்டு. அப்போ என்ன இருக்குன்னா ரியல் பார்ட்டு 0 ஆயிடுச்சுன்னா அது ஒன்லி இது மட்டும் தான் இருக்குது, இமேஜினரி பார்ட்டு மட்டும் இருக்கும். ஸோ இஃப் அண்ட் ஒன்லி if z is purely imaginary. அப்போ என்ன சொல்கிறோம், சிமிலர்லி we can verify the other property of conjugate of காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். மிச்ச ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதே மாதிரி நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ரைட்டு. ஸோ இதோட நம்ம இந்த இன்ட்ரொடக்ஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த இன்ட்ரொடக்ஷனை பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம அதை அடுத்ததில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ எக்ஸசைஸ் நம்பர் 2.4 அதில் வந்து ஃபஸ்ட் கொஷின் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம். ரைட் ஃபாலோயிங் இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம். கீழே கொடுத்துருக்கிறது வந்து நம்ம ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் எழுத சொல்லியிருக்காங்க. இதில் ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 5 + 9i + 2 - 4i இதுக்கு கான்ஜுகேட், காமன் கான்ஜுகேட் கொடுத்துருக்காங்க. என்னோட ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் கேட்டிருக்காங்க. அதை ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். இப்போ சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன எடுத்துருக்காங்கன்னா 5 + 9i + 2 - 4i. ஸோ இது அதனோட கான்ஜுகேட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதுக்கு நம்ம அந்த கான்ஜுகேட் ரிசல்ட்டை மைண்டில் வச்சுக்கிறோம். என்ன இருக்குன்னா இந்த ரிசல்ட் வந்து z1 + z2 whole bar = z1 bar + z2 bar. இந்த ஐடியா மைண்டில் வச்சுக்கிறோம். ரைட்டு. இப்போ இது எப்படி பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள். இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஆட் பண்ணும்போது என்ன செய்யணும், ரியல் பார்ட் ஆட் பண்ணுங்கள். ரியல் பார்ட் வந்து 5, இது வந்து 2 ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ரியல் பார்ட் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு இமேஜினரி பார்ட் வந்து 9 - 4 ரியல் ஆட் பண்ணியாச்சு. ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு இமேஜினரி மல்டி ஆட் பண்ணியாச்சு. பார் அப்படியே தான் இருக்குது. அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 + 2 7 வந்துடும். ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு 9 - 4 வந்து 5 வந்துடும். ஸோ அகெயின் பார் அப்படியே தான் இருக்குது. அப்போ என்ன இருக்குன்னா 7 இதனோட கான்ஜுகேட் வந்து -5iன்னு போடலாம். ஐக்கு பதிலாக மைனஸ் போடனால 5i. இதான் என்னோட ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம். 7 - 5i. இது ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. சப்டிஷன் நம்பர் 1 கம்ப்ளீட்டட். அடுத்தது சப்டிஷன் நம்பர் 2 வரும். சப்டிஷன் நம்பர் 2 பார்த்தீங்கன்னா 10 - 5i / 6 + 2i. அதாவது இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், ரெண்டையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம், டிவைட் பண்ண போகிறோம். இது எப்படி டிவைட் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள். டிவைட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன ரூல் சொல்லியிருக்கோம்னா மல்டிப்ளை த கான்ஜுகேட் ஆஃப் த டினாமினேட்டர் வித் நியூமரேட்டர் அண்ட் த டினாமினேட்டர் ரெண்டுக்குமே பண்ணணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து 10 - 5i அப்படி எடுத்துங்க, / 6 + 2i அப்படி எடுத்துங்க. இதுக்கு டினாமினேட்டரோட கான்ஜுகேட் 6 - 2i, இங்கே ப்ளஸ் 2i பதிலாக -2i. 6 - 2i எடுத்து நியூமரேட்டருக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், டினாமினேட்டருக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 10 - 5i × 6 - 2i ஹோல் டிவைடட் பை, இப்போ இந்த என்ன செய்யணும்னா 6² + 2² எழுதிக்கலாம். எதனால் அப்படின்னா நம்மகிட்ட ஒரு ரிசல்ட் பார்த்துருக்கோம். அதாவது x + iy × x - iy அப்படி இருந்துச்சுன்னா ரிசல்ட் என்ன x² + y² அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இந்த ரிசல்ட் பேஸ் பண்ணி என்ன செஞ்சிடும், இது ரெண்டும் கான்ஜுகேட் டு ஈச் அதர், ரெண்டும் இது கான்ஜுகேட்டாக இருக்கும். அதனால் என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஸ்கொயர் பண்ணியாச்சு. அப்போ அடுத்து நமக்கு என்ன வரும்னா 10 - 5i × 6 - 2i அப்படி இருக்கட்டும், டிவைடட் பை 6² வந்து 36ன்னு எடுத்துங்க, 2² வந்து 4 எடுத்துங்க. 2² வந்து 4. ஓகே, இப்போ நியூமரேட்டர் வந்து ப்ராடக்ட் ரூல் அப்ளை பண்ணும். ப்ராடக்ட் ரூல் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ரியல் பார்ட் × ரியல் பார்ட். அப்போ 10 × 6 வந்து 60 ப்ளஸ் திருப்பி எப்போ ரியல் பார்ட் கிடைக்கும்னா இமேஜினரி × இமேஜினரி ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரியல் பார்ட் கிடைக்கும். இப்போ மைனஸ் × மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். ஐ × ஐ வந்து ஐ² வந்து மைனஸ் வரும். அப்போ ப்ளஸ் × மைனஸ் வந்து இங்கே மைனஸ் வந்துடும். அப்போ மைனஸ் ஆஃப் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 × 2 வந்து 10 -10. இப்போ ரியல் பார்ட்டு ப்ளஸ் ஐ × இமேஜினரி பார்ட் எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியல் ஒரு இமேஜினரி. இங்கே வந்து 10 இஸ் ரியல், இது வந்து -2 இஸ் இமேஜினரி. ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அப்போ -20 வந்துடும். ஐயை வந்து காமனாக போட்டாச்சு. 10 × 2 -20. அடுத்து வந்து ஒரு இமேஜினரி ஒரு ரியல், அப்போ -5 × 6 வந்து 30 டிவைடட் பை யூ வில் கெட் 40. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா 60 - 10 வந்து 15 வந்துடும். ப்ளஸ் ஐ × இது வந்து -15 வரும். டிவைடட் பை 40.
இப்போ நம்ம ஃபைனல் ரிசல்ட் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இதுலேருந்து நம்ம 10 காமனாக எடுத்துடுறோம். 10 காமனாக எடுத்துட்டோம்னா இங்கே என்ன இருக்குன்னா 5 அப்படி இருக்கட்டும், இந்த மைனஸு I இன்ட்டு இது 5 அப்படி இருக்கும், டிவைடட் பை 40 இருக்குது, டிவைடட் பை 40. இப்போ 0 0 கேன்சல் பண்ணிடு. அப்போ நம்ம என்ன இருக்குன்னா 5 கூட காமனாக எடுத்துடலாம், 50 கூட காமனாக எடுத்துடலாம். சரி 5 இப்போ காமனாக எடுத்துகிறோம். 5 காமனாக எடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா 1 மைனஸு I டிவைடட் பை 4. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 5/4 இன்ட்டு 1 மைனஸு I அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இதுதான் என்னோட கான்ஜுகேட்டோட ரிசல்ட்டு. செகண்ட் சப்டிஷன் இப்போ முடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்து பண்ண வேண்டியது தேர்ட் சப்டிஷன். இப்போ தேர்ட் சப்டிஷன் வரும். தேர்ட் சப்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3i பார் ப்ளஸ்ஸு 1/2 - I இதுதான் கொஷின். 3i ஹோல் பார் ப்ளஸ் திஸ். அப்போ இது வந்து இது இட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், இட்ஸ் பியூர்லி இமேஜினரி நம்பர். ஏன்னா ரியல் பார்ட்டே இல்லை, இமேஜினரி பார்ட் மட்டும் தான் இருக்குது, பியூர்லி இமேஜினரி பார்க்குறோம். ரைட்டு. இப்போ இதுக்கு கான்ஜுகேட் எடுத்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கு வந்து -I போடணும். அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா -3iன்னு வந்துடும். -3i ப்ளஸ்ஸு 1/2 - I இருக்குது. இப்போ 2 - I நம்ம டேரெக்டாக இது பண்ண முடியாது, இது வந்து ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது. அப்போ நம்ம இதுக்கு என்ன செய்யணும், கான்ஜுகேட் ஃபார் டினாமினேட்டர் எடுத்து மல்டிப்ளை வித் நியூமரேட்டர் அந்த டினாமினேட்டர் பண்ணணும். இப்போது இங்கே என்ன இருக்குன்னா இதோட கான்ஜுகேட் வந்து 2 + I, 2 - ஐயோட கான்ஜுகேட் வந்து 2 + I. அப்போ இதுவும் 2 + Iன்னு போடுங்க, இதுவும் 2 + I போட்டாச்சு. அப்போ என்ன வரும்னா -3i ப்ளஸ் 1 × 2 + I வந்து 2 + I டிவைடட் பை z பார். z பாரோட ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா z × z பார் ஈக்குவல் டு x² ப்ளஸ் y². இதான் ஃபார்மேட்டு. அப்போ என்ன ஆகும்னா 2² ப்ளஸ் 1². அப்போ -3i ப்ளஸ்ஸு 2 + I டிவைடட் பை 4 + 1, 4 + 1. அப்போ என்ன ஆகும்னா -3i ப்ளஸ்ஸு 2 + I டிவைடட் பை 4 + 1 5, 4 + 1 5 வந்துருச்சு. இப்போ இதை நான் இதை எடுத்துக்கிறோம், எல்சிஎம் எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். எல்சிஎம்ன்றது வந்து இட்ஸ் 5 இஸ் த எல்சிஎம். அப்போ -15i ப்ளஸ் 2 + I அப்படி எடுத்துக்கிறோம். அப்போ என்ன செய்யணும்னா ரியல் பார்ட் வந்து 2, இமேஜினரி பார்ட் -15i இருக்குது, இங்கே +I இருக்குது. அப்போ -14i டிவைடட் பை 5ன்னு வரும், டிவைடட் பை 5. அப்போ என்ன செய்யறோம், இப்போ 2 2 காமனாக எடுக்கிறோம். 2 காமனாக எடுத்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 - 7i டிவைடட் பை 5 அப்படின்னு வரும். ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து ஸோ வி ஹேவ் அப்போ 2/5 இன்ட்டு 1 - 7i. ஸோ இதோட ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இது ஒரு சிம்பிளான ஐடியா. கான்ஜுகேஷன்ற கான்செப்ட் எப்படிலாம் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட். ஓகே, செகண்ட் கொஸ்டின், இஃப் z = x + iy ஃபைண்ட் த ஃபாலோயிங் இன் த ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம். இதுக்கு பூரா ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப்டிஷன் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் நம்பர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரியல் பார்ட் ஆஃப் 1/zக்கு பார்க்குறாங்க. 1/zோட ரியல் பார்ட். இப்போ லெட் z = என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா x + iy அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். z = x + iy. அப்போ என்ன செய்யணும்னா ரியல் பார்ட் ஆஃப் 1/z தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரியல் பார்ட் ஆஃப் 1/x + iy அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ டினாமினேட்டரில் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்கக்கூடாது. இப்போ இதோட கான்ஜுகேட் எடுத்து மல்டிப்ளை வித் நியூமரேட்டர் அந்த டினாமினேட்டர் பண்ணுறோம். அப்போ RE ஆஃப் அப்படி இருக்கட்டும் 1 டிவைடட் பை x + iy இன்ட்டு x - iy டிவைடட் பை x - iy. இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறேன், x - iy டிவைடட் பை x - iy. இப்போ ரியல் பார்ட் ஆஃப் 1 × x - iy டிவைடட் பை a + b × a - b, அதாவது z பார். அப்போ என்ன சார் x² + y² டேரெக்டாகவே இதை போட்டுடலாம். x + iy × xனா x² + y². இப்போ இதை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணோம்னா ரியல் பார்ட் ஆஃப் என்ன x டிவைடட் பை x² + y² வரும், மைனஸ் ஆஃப் I × y டிவைடட் பை x² + y² அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம். ஸோ இதனோட ஃபைனல் ரிசல்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் பார்ட் ஆஃப் 1, இதில் ரியல் பார்ட் மட்டும் கேட்டுருக்காங்க. அப்போ ரியல் பார்ட் ஆஃப் திஸ் இஸ் வாட் தட் x டிவைடட் பை x² + y², x டிவைடட் பை x² + y². இப்போ இமேஜின் ஐஎம்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த போர்ஷன் மைனஸ் ஆஃப் இந்த போர்ஷன் எழுத வேண்டியிருக்கும். ஸோ இதில் சப்டிஷன் நம்பர் 1 நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ சப்டிஷன் நம்பர் 2 பார்க்குறோம். இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் பார்ட் ஆஃப் I × z எடுத்திருக்கோம். ரியல் பார்ட் ஆஃப் I × z அப்போ என்னென்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரியல் பார்ட் ஆஃப் I × z பார், I × z பார். இப்போ I × என்ன செய்கிறோம் x + iy ஹோல் பார் அப்படின்னு எடுத்துட்டாச்சு. x + iy ஹோல் பார். அப்போ ரியல் பார்ட் ஆஃப்
ஐ இன்ட்டு என்னோடய கான்ஜுகேட் எடுத்து எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய் அப்படின்னு வரும். ஸோ ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஐ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண எக்ஸ் இன்ட் ஐ வந்து எக்ஸ்ஐ. இப்போ ஐ இன்ட் ஐ வந்து ஐ ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ் ஆகும், மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ், அப்போ ஒய்யின் இப்படி மாறிடும். அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு எக்ஸ் இப்படி எழுதிக்கலாம். ஒய் ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு எக்ஸ். இப்போ ரியல் பார்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒய், ரியல் பார்ட் வந்து ஒய். இங்கே வந்து இந்த ஐன்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஐ வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சேஞ்ச் ஆகும். ரைட்டு. இப்போ நம்ம தேர்ட் சப்டிஷன் வரும். ஆக்சுவலாக தேர்ட் சப்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐஎம் ஆஃப் இமேஜினரி ஆஃப் 3z ப்ளஸ் 4z பார் மைனஸ் 4i அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை அப்ளை பண்ணுங்கள். இமேஜினரி அப்படி இருக்கட்டும். 3 இன்ட்டு இசட்டுக்கு பதில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் அப்படின்னு போடுங்க. ப்ளஸ் 4 இன்ட்டு இசட்டுக்கு பதில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் பார் அப்படின்னு போடுங்க. மைனஸ் 4 இன்ட்டு ஐ அப்படி இருக்கட்டும். 4 இன்ட்டு ஐ அப்படி. இதில் ஒன்றும் இதை அப்ளை பண்ண முடியாது. இசட் இருந்தால் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். ஐஎம் இன்ட்டு இப்போ 3 மல்டிப்ளை பண்ணால் 3x ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு 3y ப்ளஸ் 4 இன்ட்டு இதோட கான்ஜுகேட் எடுத்தனா எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய் அப்படின்னு வரும். மைனஸ் ஆஃப் 4i. ஸோ இமேஜினரி ஆஃப் 3x ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு 3y ப்ளஸ் 4x மைனஸ் ஐ இன்ட்டு 4y மைனஸ் 4i. ஸோ இமேஜினரி ஆஃப் ரியல் பார்ட்டு பூரா என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 3 வந்து ரியல் பார்ட்டு ப்ளஸ் 4x அப்படின்றது ரியல் பார்ட்டு. இமேஜினரி பார்ட் எது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜினரி என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஐ இன்ட்டு 3y இருக்குது, இங்கே மைனஸ் ஆஃப் ஐ இன்ட்டு 4y இருக்குது, அடுத்து மைனஸ் ஆஃப் 4i இருக்குது. இது ஒரு இமேஜினரி. இமேஜினரி ஆஃப் 3 ப்ளஸ் 4xங்க அப்படியே எடுத்துக்கங்க. இப்போ இது ரெண்டும் சேம், ரெண்டுமே இங்கே வந்து ஐ இன்ட்டு இது 3 டைம் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் 4 டைம் ஆஃப் ஒய். அப்போ நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா மைனஸ் ஆஃப் ஒய் மட்டும் கிடைக்கும். ஏன்னா 3 மைனஸ் 1 வந்து 1 மைனஸ் 1 வரும். அப்போ மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு ஐ மைனஸ் 4i அப்படின்னு வரும். ஸோ இமேஜினரி ஆஃப் 3 ப்ளஸ் 4x இப்போ மைனஸ் ஐயை காமன் எடுத்துட்டோம்னா ஒய் ப்ளஸ் 4 ஒய் ப்ளஸ் 4. ரைட்டு. இப்போ இது ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் கொண்டு வந்தாச்சு. இப்போ இதனோட இமேஜினரி எழுதுகிறோம். இமேஜினரி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஸோ தர்ஃபோர் ரிசல்ட் வந்து மைனஸ் ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் 4 இப்படி எழுதலாம். ஆர் we can write what the term minus y minus 4 அப்படி எழுதலாம். minus y minus 4. ஸோ இந்த செகண்ட் கொஸ்டின் இப்போ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, now the exercise number 2.4 question number 3. If z1 equal to 2 minus I, z2 equal to minus 4 plus 3i, then find the inverse of z1 into z2 and z1 by z2. Okay, now we take the solution. Solution is first you take the z1 into z2. z1 ஆக்சுவலாக வந்து 2 மைனஸ் ஐ, z2 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் 4 ப்ளஸ் 3i. 2 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ப்ராடக்ட் பண்ணும். ப்ராடக்ட் உள்ள என்ன சொல்லியிருக்கோம், ரியல் பார்ட் இன்ட்டு ரியல் பார்ட். மைனஸ் 2 இன்ட்டு மைனஸ் 4 மைனஸ் 8. அடுத்து எப்போ ரியல் வரும்னா இமேஜினரி இன்ட்டு இமேஜினரி. மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸு, ஐ இன்ட்டு ஐ ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ் 1, அப்போ இது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும். 1 இன்ட்டு 3 வந்து 3ன்னு வந்துடும். இது ரியல் பார்ட்டு. ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு இமேஜினரி பார்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1 ரியல் 1 இமேஜினரி. 2 இன்ட்டு 3 6 ஐ காமனை போட்டாச்சு. அடுத்து மைனஸ் 1 இன்ட்டு 4 மைனஸ் 1 இன்ட்டு மைனஸ் 4 வந்து ப்ளஸ் 4 ஆயிரும். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 5 ப்ளஸ் 10i. z1 இன்ட்டு z2 ஈக்குவல் டு மைனஸ் 5 ப்ளஸ் 10i. இப்போ இதுக்கு இன்வர்ஸ் பார்க்குறோம். இன்வர்ஸ்னால் z1 இன்ட்டு z2க்கு இன்வர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/z1 இன்ட்டு z2. 1/z1 இன்ட்டு z2. அப்போ 1 டிவைடட் பை மைனஸ் ஆஃப் 5 ப்ளஸ் 10i. மைனஸ் 5 ப்ளஸ் 10i. 1 அப்படின் போது என்ன செய்யணும், இது ரேஷனலைசேஷன் மாதிரி, அதாவது வந்து டினாமினேட்டர் வந்து ரியல் நம்பராக சேஞ்ச் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம், 1 டிவைடட் பை மைனஸ் 5 ப்ளஸ் 10i அப்படி இருக்கட்டும். இதோட கான்ஜுகேட் மைனஸ் 5 அப்படியே தான் இருக்கும். இமேஜினரி தான் மாற்றணும். இமேஜினரி வந்து ப்ளஸ் 10i இருக்குது. அப்போ டேக் இன்ட்டு மைனஸ் 10i டிவைடட் பை மைனஸ் 5 மைனஸ் 10i. கான்ஜுகேட் எடுத்து மல்டிப்ளை டிவைட் வித் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர். இப்போ மைனஸ் 1 இன்ட்டு த டேர்ம் மைனஸ் 5 மைனஸ் 10i ஹோல் டிவைடட் பை இது எப்படி இருக்குன்னா z பார்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர். எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது மைனஸ் 5 த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்ன்றது 10 ஸ்கொயர். அதாவது a ப்ளஸ் பி இன்ட்டு a மைனஸ் பி ஃபார்முலா. அப்போது மைனஸ் ஆஃப் minus 5 minus 10i whole divided by this is 25 plus 100. 25 plus 100. அப்போ minus 5 minus 10i whole divided by 125.
125 ரைட்டு. இப்போ நான் என்ன செய்யணும், இதில் வந்து நம்ம -5 கூட காமனாக எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுங்க. -5 காமனாக எடுத்துட்டோம்னா -5 காமன் எடுத்துட்டோம்னா வீக்கிட்ட ரிசல்ட் வருது. இப்போ 1 + 2i 1 + 2i டிவைடட் பை 125. இப்போ 5 இதையும் கேன்சல் பண்ணோம்னா 2 5s are 10, 5 5s are 25. அப்போ நமக்கு என்ன ரிசல்ட் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா -1 டிவைடட் பை 25 1 + 2i அப்படின்னு எழுதலாம். ஆர் என்ன செய்யலாம்னா 1 டிவைடட் பை 25 இன்ட்டு -1 -2i இந்த ரெண்டு ஃபார்மேட்டில் எப்படி வேணாலும் எழுதலாம். ரைட்டு. இது வந்து ஃபஸ்ட் Z1 Z2ஓட இன்வர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து Z1 பை Z2 அந்த இதை நம்ம பண்ணணும். இப்போ Z1 Z2 இன்வர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் Z1 டிவைடட் பை Z2 எடுக்கிறேன். Z1 ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 - i டிவைடட் பை Z2 என்ன இருக்குது வந்து -4 + 3i இருக்குது. Z1 வந்து 2 - i, Z2 வந்து -4 + 3i இருக்குது. அப்போ என்ன செய்யணும், அகெயின் இப்போ இந்த டிவிஷன் வந்தாலே என்ன சொல்லுங்கள், டினாமினேட்டர் வந்து ரியல் நம்பராக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு என்னோட கான்ஜுகேட் எடுத்து மல்டிப்ளை வித் நியூமரேட்டர் அண்ட் த டினாமினேட்டர் ரெண்டுலேயுமே பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது என்னன்னா 2 - i அப்படியே இருக்கட்டும் டிவைடட் பை -4 + 3i. இதோட கான்ஜுகேட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா -4 அப்படியே தான் இருக்கும், +3i பதில் என்ன செய்யணும் -3i போடணும். ரியல் பார்ட்டில் சேஞ்சஸ் இல்லை, இமேஜில் மட்டும் தான் சேஞ்சஸ். -4 - 3iன்னு வரும். -4 - 3i ரைட்டு. அப்போ என்ன செய்யணும்னா 2 - i இன்ட்டு -4 - 3i ஹோல் டிவைடட் பை z பார். அப்போ x² + y². அப்போ -4 the whole square +3 the whole square. இப்போ இது ரெண்டு ப்ராடக்ட் ரூல் பண்ணணும். இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், ரெண்டுக்கு நம்ம ப்ராடக்ட் ரூல் அப்ளை பண்ணுறோம். ரியல் பார்ட் இன்ட்டு ரியல் பார்ட். அப்போ -8. அடுத்து இமேஜினரி இன்ட்டு இமேஜினரி, -× ப்ளஸ் i இன்ட்டு i² வந்து -1 வரும். -1 × 3 வந்து 3. அப்போது அது ரியல் பார்ட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ப்ளஸ் i இன்ட்டு இமேஜினரி பார்ட்டு, 1 ரியல் 1 இமேஜினரி. அப்போ 2 × -3 வந்து -6. -1 × -4 வந்து +4 டிவைடட் பை ஸ்கொயர் பண்ணுவோம். ப்ளஸ் ஆயிரும் 16 ப்ளஸ் இது வந்து 3². இது வந்து இங்கே இருக்குது 3² அப்படின்றது 9. அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா -11 ப்ளஸ்ஸு i இன்ட்டு இது ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா -2 வரும். -2 டிவைடட் பை 25 அப்படின்னு வரும். ஸோ ஃபைனல் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1/25 நம்ம எடுத்துட்டோம்னா என்ன வரும்னா -11 - 2i. Z1 பை Z2 இதோட இன்வர்ஸ் பார்க்குறோம். இது இன்வர்ஸ் அப்படின்னா 1/Z1 பை Z2 இன்வர்ஸ் பார்த்தோம்னா 1/Z1 பை Z2 இதான் வந்து தட் இஸ் ஈக்குவல் டு. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 டிவைடட் பை 1/25 இன்ட்டு -11 - 2i -11 - 2i. அப்போ ரெசிப்ரோக்கல் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன ஆயிரும், இது வந்து 25 மாறிடும். இதுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா 1 டிவைடட் பை -11 - 2i. இதுக்கு கான்ஜுகேட் எடுத்தோம்னா -11 + 2i அப்படின்னு கிடைக்கும். டிவைடட் பை -11 + 2i -11 + 2i இது என்னோட கான்ஜுகேட்டு. அப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா மல்டிபிள் பண்ணும்போது 25 அப்படியே இருக்கட்டும். 1 × the term அதே தான் வரும். என்ன வரும் -11 + 2i அப்படியே தான் வரும். இது வந்து என்ன செய்கிறோம் z பார் x² + y². அப்போ -11 the whole square + 2². அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 25 இங்கே அப்படியே தான் இருக்கும். அப்போ என்னென்னா -11 + 2i இங்கே அப்படியே இருக்கட்டும் டிவைடட் பை 11² பண்ணிங்கன்னா 121 + 2² பண்ணிங்கன்னா 4. 2² பண்ணிட்டீங்கன்னா 4 வரும். இப்போ இங்கே 25 டிவைடட் பை இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 125 வரும். 121 + 4 வந்து 125 இங்கே எடுத்துங்க. அப்போ -11 + 2iன்னு இருக்குது. -11 + 2i இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா 1 டைம் 25 என்ன வந்துடும்னா 5 டைம்ஸ் 4 டைம் 100 5 டைம்ஸ். அப்போ 1/5 இன்ட்டு -11 + 2i. ஸோ இந்த இது முடிஞ்சிருச்சு. இதான் இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா Z1 பை Z2 இன்வர்ஸோட ஆன்சர். ஸோ இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் 3ல் இந்த ரெண்டு சப்டிவிஷனுமே நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்து வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 4 போகிறோம். கொஸ்டின் நம்பர் 4
the complex numbers u, v and w are related by 1 by u equal to 1 by v plus 1 by w. If v is equal to 3 minus 4i and w is equal to 4 plus 3i, find u in rectangular form. இப்போ நம்ம இதில் u மட்டும் தான் வேணும். அதுவும் எந்த ஃபார்மில் இருக்குன்னா ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் இருக்கணும். பட் யூக்கும் சாரி விக்கும் டபிள்யூக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஒரு ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் பண்ணணும். இப்போ சொல்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை எடுத்துங்க. 1 by u அப்படின்றது ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குன்னா 1 by u equal to 1 by v plus 1 by w. ஆக்சுவலாக 1 by vன்றது என்ன இருக்குன்னா 1 divided by 3 minus 4i இருக்குது ப்ளஸ்ஸு 3 minus 4i ப்ளஸ் 1 by w அப்படின்றது என்ன இருக்குன்னா 4 plus 3iன்னு இருக்குது 4 plus 3i. ஸோ 1 by 3 minus 4i இது 4 plus 3iன்னு இருக்குது. இப்போ இது ரெண்டுக்கு நம்ம தனித்தனியாக காஞ்சிகேட் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா ரெண்டுமே ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மேட் இருக்கனால இதுக்கு தனித்தனியாக காஞ்சிகேட் எடுங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து 1 divided by 3 minus 4iன்னு இருக்குது. இதோட காஞ்சிகேட் வந்து 3 plus 4i divided by 3 plus 4i 3 plus 4i ரைட். இது ஒரு பார்ட்டு ப்ளஸ்ஸு இங்கே என்ன இருக்குன்னா 1 divided by 4 plus 3iன்னு இருக்குது. ஸோ இதோட காஞ்சிகேட் எடுத்துட்டிங்கன்னா 4 minus 3i divided by 4 minus 3i. ஸோ இதுக்கு தனியாக காஞ்சிகேட்டு. இப்படி இதுக்கு தனித்தனியாக நம்ம காஞ்சிகேட் எடுத்துக்கிறீங்க. இப்போ இன்னும் இதை ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது 1 into the term 1 into 3 plus 4i வந்து 3 plus 4i அப்படி இருக்குது. இது வந்து z பார் இருக்குது. அப்போது 3 square ப்ளஸ் 4 square ப்ளஸ்ஸு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 into the term 4 minus 3i அப்படி இருக்கட்டும் டிவைடட் பை அகெயின் இது எப்படி இருக்குன்னா z பார் இருக்குது x square plus y square x square வந்து 4 square plus y square வந்து 3 square. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்குன்னா 3 plus 4i divided by 9 plus 16 plus 4 minus 3i divided by 16 plus 9 அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா 3 plus 4i divided by 25 plus 4 minus 3i divided by 25 16 plus அப்போ 1 by 25 நம்ம காமன் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா 3 plus 4i இருக்கும் ப்ளஸ் 4 minus 3i இருக்கும். அப்போ 1 divided by 25 அப்படி எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போ நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் பார்ட்டை ஆட் பண்ணுங்கள். 3 plus 4 வந்து ரியல் பார்ட்டு ப்ளஸ் i இன்ட்டு இமேஜினரி பார்ட் வந்து 4 minus 3 அப்படி தனித்தனியாக பிரிச்சிருங்க. அப்போ 1 divided by 25 அப்படி இருக்கட்டும். 3 plus 4 வந்து 7 plus i இன்ட்டு இது வந்து 1 ஏன்னா 4 minus 3 1. அப்போ 1 divided by 25 7 plus i இது வந்து எந்த ரிசல்ட்னா 1 by u ஓட ரிசல்ட்டு 1 by u. பட் நமக்கு தேவை u தான் வேணும். இப்போ u எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். நம்ம தட் இஸ் ஈக்குவல் டு u. இதை ரெசிப்ரோக்கல் எடுங்க. ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 1 by 25 u அப்படின்போது இது இங்கே போயிடும்னு வச்சுங்க. u அங்கே போயிடுச்சுன்னா இங்கே போயிடும். அப்போது 25 இதை நம்ம டிவைடட் பை 25 into 1 divided by 7 plus i அப்படி வரும். ஏன்னா அது இங்கே கீழே போயிடும் இது மேலே போயிடும் 1 plus 7i. அப்போ u is equal to 25 அப்படி இருக்கட்டும் 1 divided by 7 plus i இருக்குல்ல இதோட காஞ்சிகேட் 7 plus iயோட காஞ்சிகேட் எடுக்கிறேன். காஞ்சிகேட் எடுத்த என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 minus i divided by 7 minus i காஞ்சிகேட் எடுத்துட்டாச்சு. 7 minus i divided by 7 minus i காஞ்சிகேட். அப்போ என்ன u is equal to 25 அப்படி இருக்கட்டும் 1 into 7 minus i வந்து 7 minus i அப்படி இருக்கட்டும் 7 7s are 49 மைனஸு 7 square plus 1 square அப்போ 7s are 49 plus 1 அப்படின்னு வந்துடும். அப்போது u is equal to 25 into 7 minus i divided by 50 அப்படின்னு வரும். 7 minus i divided by 50 7 minus i divided by 50 அப்போ என்ன u is equal to 25 divided by 50 காமன் எடுத்துருங்க. அப்போ 7 minus i மட்டும் இருக்கட்டும். இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் 1 by 2ன்னு வந்துடும். ஸோ u is equal to 1 by 2 into 7 minus i. இது வந்து இந்த சப்டிவிஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. Exercise number 2.4 question number 5 prove that the following properties. First property z is a real if and only if z equal to z bar. இது property number 1. property number 2 என்ன சொல்லனா real part of z equal to z plus z bar divided by 2 and imaginary of z equal to z minus z bar divided by 2i. இது ப்ரூவ் பண்ணணும். இப்போ ப்ரூஃப் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ப்ரூஃபில் சப்டிவிஷன் நம்பர் 1 எடுத்துக்கிறேன்.
ஒன்றில் வந்து இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இசட்டுக்கு நேம் கொடுத்துறேன். லெட் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் அப்படி இருந்தேன்னா தென் இசட் பார் என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய்யாக இருக்கும். இசட் பார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய். ரைட்டு. இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னா இசட் ஈக்குவல் டு இசட் பார்லேருந்து ஆரம்பிங்க. இசட் ஈக்குவல் டு இசட் பார், இசட் ஈக்குவல் இசட் பார். இப்படி 2 ஆரோ மார்க் போட்டோம்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப்னு அர்த்தம். இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப்னா இங்கே இந்த சைடு இருக்குது, இந்த சைடு இதுவும் ஓகேன்னு அர்த்தம். இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், இதுக்கு பதில் அப்ளை பண்ணேன். இசட்டுக்கு பதில் என்ன செய்கிறேன், எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் அப்ளை பண்ணுறேன். ஈக்குவல் டு இசட் பாருக்கு பதில் எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய் அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப். இப்போ எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துட்டேன்னா எக்ஸு ப்ளஸ் ஐஒய் மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஐஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ ப்ளஸ் எக்ஸும் மைனஸ் எக்ஸு கேன்சல் ஆயிரும். ஸோ இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் என்ன இருக்குன்னா ஐ இன்ட்டு 2y தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல்லாக அங்கே கொண்டு போனோம்னா y இஸ் ஈக்குவல் டு 0 டிவைடட் பை 2iன்னு வரும். அப்போ y இஸ் ஈக்குவல் டு 0 இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் y இஸ் ஈக்குவல் டு 0. y இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இட் இஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஃபுல்லாக 0ன்னு அர்த்தம். இட் இஸ் ரியல். ஒரு கன்க்ளூஷன் என்ன வந்துடும்னா இசட் இஸ் ரியல். y போர்ஷன் 0ன்றனால இசட் என்ன செஞ்சிடும், ரியல் அப்படின்ற கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடும். இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் இசட் பார் டிவைடட் பை 2 அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு அதே இதை அப்ளை பண்ணுங்கள். என்ன செய்கிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு இசட் ப்ளஸ் ஜெட் பார் பாருங்க. இசட் ப்ளஸ் ஜெட் பார் ஈக்குவல் டு இசட் வந்து என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸு ஐஒய் இருக்குது, ப்ளஸ் ஜெட் பார் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய் இருக்குது. இப்போ ப்ளஸ் ஐஒய் மைனஸ் ஐஒய் கேன்சல் ஆயிரும். ப்ளஸ் ஐஒய் மைனஸ் ஐஒய் கேன்சல். அப்போ என்ன இருக்குன்னா 2x இருக்கும். அப்போ இசட் ப்ளஸ் இசட் பார் ஈக்குவல் டு 2x. அப்போ இசட் ப்ளஸ் இசட் பார் டிவைடட் பை 2 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு இருக்கும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ். அப்போது ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட்ன்றது என்ன இருக்குது, therefore ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் எக்ஸ்ன்றது ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் தானே. ஏன்னா அந்த இதில் வந்து எக்ஸு ப்ளஸ் ஐஒயில் இது ரியல் பார்ட், இது இமேஜினரி பார்ட். அப்போ ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் இசட் பார் டிவைடட் பை 2. இது ஃபஸ்ட்டு ப்ரூஃப் ஆயிடுச்சு. இப்போ இசட் மைனஸ் ஜெட் பார் பார்க்குறோம். நவ் இசட் மைனஸ் ஜெட் பார். இசட் ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் இருக்குது, மைனஸ் ஆஃப் இசட் பார் என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் ஜெட் பார் ஈக்குவல் டு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ப்ளஸ் ஐஒய் அப்படி இருக்கட்டும், மைனஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஐஒய், மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸு ஐஒய். அப்போ இதெல்லாம் சரி இசட் மைனஸ் ஜெட் பார் ஈக்குவல் டு இப்போது ப்ளஸ் எக்ஸும் மைனஸ் எக்ஸும் கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ என்ன இருக்குன்னா ஐ இன்ட்டு 2y இருக்கும், ஐ இன்ட்டு 2y. அப்போ என்ன சார் ஒய் மட்டும் அங்கே வச்சுக்கோங்க. அப்போ இசட் மைனஸ் ஜெட் பார் ஈக்குவல் டு இந்த ஐயும் 2 இங்கே வந்ததுன்னா டிவைடட் பை 2y வந்துடும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய். ஆக்சுவலாக அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இசட்ன்ற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் இதான் இசட்ன்ற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், அதில் இமேஜினரி என்ன அது ஒய் தான். அப்போ என்ன முடிவு பண்ணிடுறோம்னா ஸோ இமேஜினரி ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு ஐஎம் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் இசட் பார் டிவைடட் பை 2y. Now exercise number 2.4, find the least value of the positive integer n for which root 3 plus I whole to the power n. First subdivision is real, purely imaginary. இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஃபார்மேட் root 3 plus I whole to the power n. இதுக்கு வந்து n எந்த லீஸ்ட் வேல்யூக்கு வந்து இது ரியலாக இருக்கும், இன்னும் எந்த லீஸ்ட் வேல்யூக்கு வந்து இமேஜினரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். முதல்ல இதனோட போலார் ஃபார்ம் கன்வர்ஷன் பண்ணுறேன். எப்படி பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள். சொல்யூஷன் இப்போ இது எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா இதோட போலார் ஃபார்ம் எப்படி எழுதலாம், காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட போலார் ஃபார்ம் வந்து root 3 plus I தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ்ஸு ஐ சைன் தீட்டா அப்படி எடுத்துக்கலாம். காஸ் தீட்டா ப்ளஸ்ஸு ஐ சைன் தீட்டா. இப்போ ஆர்ன்றது என்ன எடுத்தோம்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸு ஒய் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்றது root 3 இந்த ஹோல் ஸ்கொயர். ஏன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய்னா அது இது வந்து 1 ஸ்கொயர் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு root 3 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 3, 1 ஸ்கொயர் பண்ணால் 1. அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4 அப்படின்றது 2ன்னு வந்துடும். ஆர் ஈக்குவல் டு 2. ரைட்டு. அடுத்து வந்து தீட்டா பார்க்கணும். தீட்டாவோட ஃபார்முலா என்னென்னா தீட்டா ஈக்குவல் டு tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் இப்படி வரும். அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் அப்படின்றது இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1, எக்ஸுன்றது root 3 ஏன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய். அப்போது எந்த இதுக்கு வருமா தீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன ஆங்கிளுக்கு இந்த மாதிரி வரும்னா 30 டிகிரி. 30 டிகிரின்றது π/6 180/6 வந்து 30 டிகிரி. tan 30 டிகிரி ஈக்குவல் டு 1/√3. அப்போது 30 டிகிரின்றது என்ன செய்யணும் 1/6 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாச்சு.
இப்போ √3 + I தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆரோட வேல்யூ வந்து 2ன்னு எடுத்துட்டாச்சு. அடுத்து வந்து காஸ் ஆஃப் π/6 ப்ளஸ் I சைன் π/6ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அடுத்து வந்து √3 + I ஹோல் டு த பவர் n எடுத்தோம்னா இது வந்து 2 டு த பவர் n காஸ் ஆஃப் π/6 ப்ளஸ் I சைன் π/6 அப்படின்னு இருக்குது. ஹோல் டு த பவர் n வரும். இதில் டிமோரிஸ் தியரம் அப்படின்னு ஒரு தியரம் இருக்குது. அந்த தியரத்தை படி n வந்து ஆங்கிளில் மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம். அப்போ 2 டு த பவர் n இன்ட்டு காஸ் n π/6 ப்ளஸ் I சைன் n π/6 இது டிமோரிஸ் தியரம். இந்த தியரத்தை பற்றி நம்ம எலாபரேட்டாக அடுத்ததில் பார்ப்போம். இப்போதைக்கு மட்டும் தெரிஞ்சுங்க. இந்த பவரை வந்து சைன் காசு கொண்டு போகும்போது அதோட ஆங்கிளில் மல்டிபிள் ஆயிரும். அது மட்டும் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுக்கங்க. இந்த மாதிரி வந்துருச்சு. இப்போ இது எந்தோட ஃபார்ம்னா √3 + I இதோட போலார் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம். இந்த cos θ + I sin θ எழுதுனா இது பேர் வந்து போலார் ஃபார்ம். இந்த போலார் ஃபார்ம்ன்ற கான்செப்ட் இன்னும் எலாபரேட்டாக நம்ம அடுத்தடுத்து வரல படிப்போம். இப்போதைக்கு இந்த விஷயத்தை மட்டும் தெரிஞ்சுங்க. போலார் ஃபார்ம் எழுதிட்டு பவர் எடுத்துட்டாச்சு. இப்போது சப்டிஷன் நம்பர் 1 படி பார்க்கும்போது எப்போ ரியல் வரும்னு பார்க்குறேன். இப்போ ரியல் வரும்போது என்னென்னா இது ரியல் பார்ட், இது இமேஜின பார்ட். அப்போ இமேஜின பார்ட் 0வாக இருக்கணும். இமேஜின பார்ட் எப்போ 0வாக இருக்கும்னா sin π வரும்போது 0வாக இருக்கும். பை எப்போ வரும்னா அந்த 6 கேன்சல் ஆனால் தான் பை வரும். அப்போ n = 6 எடுத்துக்கலாம். when n = 6 எடுக்கும்போது இதுதான் 6 லோயஸ்ட் வேல்யூ. அதுக்கு மேலே ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்குது. லோயஸ்ட் வேல்யூனா n = 6. அப்போ என்ன செய்யணும்? இமேஜினரி பார்ட் பிகம் 0. ஏனால் அப்படின்னா n-க்கு 6 போடும்போது இங்கே 6/6 கேன்சல் ஆயிரும். காஸ் பைன்னு வந்துடும். 6/6 கேன்சல் பண்ணும்போது இங்கே வெறும் sin π வரும். sin π 2π 3π 4π எல்லாமே 0. பட் காஸ் பை -1 வரும். அப்போ இந்த போர்ஷன் மட்டும் நமக்கு நம்பர் கிடைக்கும். இது வந்து 0 ஆயிரும். அதை என்ன செய்கிறோம்? இமேஜினரி பார்ட் பிகம் 0 அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம். இமேஜினரி பார்ட் 0 இருக்கும்போது கன்க்ளூஷனாக வரோம்னா when n = 6 இருக்கும்போது என்ன சொல்லிடுறோம்? இந்த √3 + I ஹோல் டு த பவர் n இருக்கு இல்லையா? n வந்து 6ஆக இருக்கும்போது இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்க இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்து இஸ் என்ன சொல்லணும்னா ரியல்னு சொல்கிறோம். இஸ் ரியல் பிகாஸ் என்ன சொல்கிறோம்? இமேஜினரி போர்ஷன் வந்து 0 ஆயிடுது. அண்ட் n = 6 இஸ் த லீஸ்ட் வேல்யூ. அந்த கொஸ்டின் வந்து என்னுக்கு வந்து லீஸ்ட் வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க. எந்த லீஸ்ட் வேல்யூக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. இதை முடிச்சாச்சு. இதில் செகண்ட் சப்டிஷன் வரும்போது நம்ம என்ன செய்கிறோம்? பியூர்லி இமேஜினரி. இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது முடிச்சாச்சு. செகண்ட் வரும்போது பியூர்லி இமேஜினரி என்ன அப்படின்றத பார்க்குறோம். அது எந்த கண்டிஷனில் வரும்னு பார்க்குறோம். இப்போது இமேஜினரினா ரியல் போர்ஷன் 0வாக இருக்கணும். ரியல் எப்போ 0வாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 90 டிகிரி. அதாவது இங்கே காசு இருக்கனால காஸ் 90 டிகிரி தான் 0. அப்போது இங்கே வந்து π/2ன்றது தான் 0 வரும். எப்போ 2 வரும்னா n-க்கு 3 போட்டோம்னா π/2ன்னு வந்துடும். அப்போ இது 0 வரும். இங்கே n-க்கு 2 போட்டோம்னா வில் கெட் சம் நம்பர் ஃபார் சைன். அப்போது செகண்ட் சப்டிஷன் என்ன சொல்கிறோம்? இது வந்து ஃபஸ்ட் சப்டிஷன். இது வந்து சப்டிஷன் நம்பர் 1ல் வந்துருச்சு. இது சப்டிஷன் நம்பர் 2 படி பார்க்கும்போது when n = 3 when n = 3 the real part becomes 0. when n = 3 real part become 0. real part 0 அப்படின்னா என்ன முடிவுக்கு வந்துடும்? when n = 3 இருக்கும்போது இந்த √3 + I ஹோல் டு த பவர் n இஸ் ரியல் பார்ட் 0னால இஸ் பியூர்லி இமேஜினரி. and n = 3 is the least value. ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இந்த கொஸ்டினில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா லீஸ்ட் வேல்யூ என்னோட எந்த லீஸ்ட் வேல்யூக்கு இந்த 2 கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ரெண்டையும் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. எக்ஸசைஸ் 2.4 7th question. Show that subdivision number 1 2 + I into √3 whole to the power n minus 2 minus I into √3 whole to the power n is purely imaginary. இந்த ஃபார்மேட் வந்து பியூர்லி இமேஜினரி அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்.
செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருக்காங்க, இதை வந்து இஸ் ரியல் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். இதுக்கு நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்துருக்க அந்த 2 கான்செப்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். z equal to minus of z bar அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சுன்னா அது பியூர்லி இமேஜினரி. z equal to z bar அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சுன்னா இட்ஸ் அ ரியல். அந்த கான்செப்டை இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ரைட்டு, இப்போ வந்து ப்ரூஃப் எடுத்துக்கிறீங்க. ப்ரூஃபில் சப்டிஷன் நம்பர் 1 அப்படி எடுத்துக்கிறோம். லெட் z equal to இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துக்க என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 + i into √3 whole to the power n minus of 2 - i √3 whole to the power n அப்படின்னு எடுத்துட்டாச்சு. இப்போ இங்கேருந்து நம்ம z barன்ற கண்டிஷன் வரணும். z bar அப்படின்னு என்னத்தனா 2 + i into √3 whole to the power n minus of 2 - i into √3 whole to the power n bar. இது ஃபுல்லாக சேர்த்து அந்த பார் எடுத்துக்கணும். சரி, ரைட்டு. இப்போ நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டி சப்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த 2 complex number, conjugate of the subtraction of the 2 complex number equal to subtraction of their conjugates அப்படின்றபோது செப்பரேட்டாக தனித்தனி எடுத்துக்கணும். 2 + i into √3 whole to the power n bar minus of 2 - i into √3 whole to the power bar அப்படி எடுத்துட்டாச்சு. இப்போது இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. இப்போ இதில் நம்ம இங்கே என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா, இப்போ z1 - z2 whole bar equal to z1 bar minus z2 bar இதை போட்டாச்சு. இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா zn whole bar அப்படின்னா z bar whole to the power n அப்படி எடுக்கலாம். z bar whole to the power n அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்படி எடுக்கும்போது என்ன சொன்னால் 2 + i into √3 bar இதுக்கு பவர் n minus of 2 - i into √3 இங்கே இருக்குது 2 - i into √3 இதுக்கு பார் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பவர் n எடுத்துக்கிறீங்க, பவர் n. இப்போ அந்த பவரை சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செய்யணும், அதோட கான்ஜுகேட் எடுக்கிறோம். கான்ஜுகேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கு பதிலாக -i போடுங்க. minus of i into √3 whole to the power n. ஏன்னா இன்னி பார் போடக்கூடாது, ஏன்னா கான்ஜுகேஷன் எடுத்துட்டோம். minus of இதுக்கு கான்ஜுகேஷன் எடுத்தோன்னா +i வரும். 2 + i into √3 whole to the power n அப்படின்னு வரும். whole to the power n. ஆக்சுவலாக நம்மகிட்ட இங்கே வந்து 2 + i தான் ஃபஸ்ட் இருக்குது. அப்போ இதில் நான் மைனஸை காமன் எடுக்கிறேன். மைனஸை காமன் எடுக்கும்போது என்னன்னா 2 + i into √3 whole to the power n minus of 2 - i into √3 whole to the power n அப்படி எடுத்துக்கிறேன். அப்போ ஆக்சுவலாக மைனஸ் அப்படி இருக்கட்டும். இது வந்து என்ன ஃபார்மேட் இருக்குன்னா z அப்படி இருக்குது. z என்ன இருக்குன்னா 2 + i √3 whole to the power n minus of 2 - i √3. அப்போ minus of z இருக்குது. இப்போ z bar equal to -z. ஸோ which implies என்ன முடிவு வந்துடும்னா நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டி படி இப்படியும் வச்சு சொல்லலாம், இல்லை which implies z equal to minus of z bar அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி இருந்துச்சுன்னா என்ன முடிவு பண்ணிடும், which implies z is purely imaginary. z is purely imaginary. z is purely imaginary. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. இப்போது செகண்ட் வரும். Okay, now the second subdivision 19 - 7i divided by 9 + i plus 20 - 5i divided by 7 - 6i. இது வந்து பவர் 12 இருக்குது ரெண்டுலேயுமே. வந்து இதை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறேன். சிம்பிளிஃபை எப்படி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கான்ஜுகேட் கான்செப்ட் எடுத்து தான் பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது என்னன்னா 19 - 7i divided by 9 + i into இதோட கான்ஜுகேட் பார்த்தீங்கன்னா 9 - i divided by 9 - i. ரெண்டுமே -i போட்டுட்டாச்சு. இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு. இதுக்கு பவர் 12 எடுத்துக்கிட்டோம். ப்ளஸ் செகண்ட் போர்ஷன் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 20 - 5i divided by 7 - 6i into 7 + 6i divided by 7 + 6i whole to the power 12. இப்போ இது வந்து நம்ம z தான். இப்போ z அகெயின் வரும். z என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக ஃபஸ்ட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இப்போ ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது என்னன்னா இஸ் 9² + 1². ஏன்னா z பார் கான்செப்ட். அப்போ x² + y² போட்டாச்சு. இப்போ இந்த எல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணும். ரியல் பார்ட் ஒன்றா ரியல் பார்ட் இன்ட்டு ரியல் பார்ட்டு. இப்போ 9 9 - 81 ரிமைனிங் 8 9 9 - 81 ரிமைனிங் 8 9 + 8 வந்து 17 171 வருது. 171
அடுத்து எப்போ ரியல் பார்ட் வரும்னா இமேஜினரி இன்ட்டு இமேஜினரி. அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். ஐ இன்ட்டு ஐ ஸ்கொயர் வந்து -1, அப்போ மைனஸ் ஆகும். 1 × 7 வந்து 7, 1 × 7 7, ரைட், -7 ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு 1 ரியல் 1 இமேஜினரி. இந்த ரியலும் இது பண்ணால் 1 × 19 19 தான். 1 × 19 அதாவது -19, இட் இஸ் அ -19. சரி, ரைட்டு. அடுத்தது இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஆஃப் -9 × 7 63, -63 வரும். -19 -63 இது ஃபஸ்ட் பார்ட்டு. ப்ளஸ் இப்போ செகண்ட் பார்ட்டுக்குள்ளே வரும்போது என்ன 7 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 6 ஸ்கொயர், ஏன்னா x² ப்ளஸ் y² போட்டாச்சு. அகெயின் ரியல் பார்ட் இன்ட்டு ரியல் பார்ட்டு. 20 × 7 வந்து 140, 20 × 7 140. அடுத்து இமேஜினரி இன்ட்டு இமேஜினரி. ஐ இன்ட்டு ஐ வந்து ஐ ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ் வரும். மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆயிரும். 6 × 5 30, 6 × 5 வந்து 30, ரைட். இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு. ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு இமேஜினரி பார்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1 ரியல் 1 இமேஜினரி. ரியல் அண்ட் இமேஜினரி வந்து 20 × 60 120, 20 × 60 வந்து 120, மைனஸ் ஆஃப் 35, ஐ வந்து காமனாக போட்டாச்சு. ஸோ 1 ரியல் 1 இமேஜினரி, 1 இமேஜினரி 1 ரியல் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போகிறோம். ஆக்சுவலாக இப்போ இசட் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இசட்டு இப்போ அடுத்தது வந்து இசட் ஈக்குவல் டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். ஃபர்தர் மோர் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா 171 - 7 164 வந்துடும். 164 ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ரெண்டுமே நெகட்டிவ் இருக்குது. இப்போ மைனஸ் தான் வரணும். மைனஸ் ஆஃப் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ வரும்னா 9 + 3 வந்து 12, ரிமைனிங் 1 7 8, -82 டிவைடட் பை 81 + 1, 81 + 1. இதெல்லாம் ஹோல் டு த பவர் 12, இதெல்லாம் வந்து ஹோல் டு த பவர் 12 இருக்குது. அப்போ ஹோல் டு த பவர் 12, அது வந்து ப்ளஸ் ஆஃப். இப்போ இன்னும் இங்கே ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது என்னன்னா இது வந்து ஆட் பண்ணும்போது 117 வரும். 170, 140 + 30 170 ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 85, 5 7 + 1 85 டிவைடட் பை 7 7 49 + 6 6 36 போட்டு ஹோல் டு த பவர் 12 போடுறோம், ரைட்டு. இப்போ இசட் ஈக்குவல் டு இசட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து 164 - ஐ இன்ட்டு 82 டிவைடட் பை இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா 82 ஹோல் டு த பவர் 12 ப்ளஸ் ஆஃப் இதில் வந்து 170 ப்ளஸ் 85 இன்ட்டு ஐ டிவைடட் பை இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா 5 அகெயின்ஸ் 85 வரும். ஹோல் டு த பவர் 12. இப்போ இதை நம்ம ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணோம். சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது என்னென்னா இங்கே வந்து 82 காமன் எடுத்துகிறோம். 82 காமன் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே என்ன இருக்குன்னா இது 2 டைம்ஸு மைனஸ் ஆஃப் இது ஐ இன்ட்டு 1 டைம்ஸ் டிவைடட் பை 82 ஹோல் டு த பவர் 12 வருது. ப்ளஸ் ஆஃப் இங்கே என்னன்னா 85 காமன் எடுத்துகிறோம். 85 காமன் எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து 2 டைம் ப்ளஸ்ஸு இது வந்து ஐன்னு வந்துடும். ஏன்னா 85 எடுத்தப்போ ஐ மட்டும் வரும். டிவைடட் பை 85 இது ஹோல் டு த பவர் 12. இப்போ அந்த 85 கேன்சல் பண்ண 1 டைம், இந்த 82 கேன்சல் பண்ண 1 டைம், இது இசட்டு பவர் 12. சரி, இப்போ இசட் ஈக்குவல் டு என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா இங்கே வந்து 1 இன்ட்டு தானே 2 - ஐ ஹோல் டு த பவர் 12 ப்ளஸ்ஸு 2 + ஐ ஹோல் டு த பவர் 12 அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஹோல் டு த பவர் 12 இப்போ சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மேட் வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம இதுக்கு இசட் பார் பார்க்குறோம். இசட் பார் பார்த்தா இசட் பார் ஈக்குவல் டு 2 - ஐ ஹோல் டு த பவர் 12 ப்ளஸ்ஸு 2 + ஐ ஹோல் டு த பவர் 12 ஹோல் பார் இப்படி வரும். அடுத்து வந்து நம்ம இந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள். இசட் என்ன இருக்குன்னா Z1 + Z2 ஹோல் பார் ஈக்குவல் டு Z1 பார் ப்ளஸ்ஸு Z2 பார். இந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணும்போது Z பார் ஈக்குவல் டு 2 - ஐ ஹோல் டு த பவர் 12 பார் ப்ளஸ்ஸு 2 + ஐ ஹோல் டு த பவர் 12 பார் அப்படி வருது. அடுத்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ZN ஹோல் பார் அப்படி இருந்தால் எப்படி மாற்றிக்கலாம்னா
z bar whole to the power n இப்படி மாற்றிக்கலாம். அந்த ரிசல்ட் படி இதை மாற்றுங்க. அப்போ z bar equal to என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 minus I bar அதுக்கு பவர் 12 ப்ளஸ்ஸு 2 plus I bar இதோட பவர் வந்து 12 எடுத்துக்கிறீங்க. இப்போ z bar equal to இப்போ இதுக்கு காஞ்சுகேட் எடுத்தோம்னா 2 plus I whole to the power 12 ப்ளஸ்ஸு இதுக்கு காஞ்சுகேட் எடுத்தோம்னா 2 minus I whole to the power 12. ஓகே, ஆக்சுவலாக இப்போ நம்மகிட்ட இசட் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இசட் என்ன இருக்குதுன்னா 2 minus I whole to the power 12 இருக்குது. இது வந்து 2 plus I whole to the power 12 இதுதான் இசட் இருக்குது. இப்போ ரெண்டு அப்படி சேமாக இருக்கா? ஸோ இந்த பொசிஷன் தான் மாறி இருக்குது. வேணால் இதை நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எப்படி பண்ணலாம்னா ஃபஸ்ட்டு 2 minus I whole to the power 12 ஏன்னா ரெண்டும் ப்ளஸில் தான் இருக்குது, நடுவில் ப்ளஸ் தான் இருக்குது. அப்போ 2 plus I whole to the power 12. அப்போ z bar equal to நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா இசட்னு கிடச்சிருக்கு, which implies z bar equal to z ரெண்டு சேமாக கிடச்சிருக்கு. அப்போ தட் இஸ் வி கேன் டேக் இட் ஒர்க் பை z equal to z bar இப்படி நம்ம சொல்லலாம். ஸோ நம்ம அந்த ப்ராப்பர்ட்டி படி பார்த்துக்கலாம். z equal to z பாராக இருந்துச்சுன்னா z is ப்ரைஸ், z is இப்போ இதை நம்ம அந்த சம்மில் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது. அப்போ ஹென்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸசைஸில் இருக்கிற டோட்டலாக 7 சம்ஸ் இருக்குது. 7 சம்ஸையும் நல்லா எலாபரேட்டாக போட்டிருக்கோம். ஃபுல்லாக கோத்ரூ பண்ணுங்கள். இதில் இருக்க எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும். வேறு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா மெசேஜ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.